大家平安。Shalom semuanya. 我们来开 Amin. 始我们的聚会， Kita 来， mau 我 mulai 们 ibadah 宣 kita. 告一下诗篇91篇， Mari kita akan deklarasikan Mazmur 91. 接着我们的歌，我们用信心把它唱出来。 Kita deklarasikan dengan cara kita nyanyikan dengan iman kita. 当我们唱出来，我们相信这首歌就属于我们了。 Dan ketika kita nyanyikan dengan iman, kita percaya maka ini menjadi janji milik kita. 阿们，是上帝对我们每一个人的应许。阿们。 Ini adalah janji Tuhan buat kita semua. 所以大声把它唱出来。 Jadi mari kita 主 nyanyikan 在至 dengan keras. 高，真神的隐秘处，也必住在全能者的荫下。耶和华我神，耶和华我神，是我避难所，我的山寨，是我所依靠的。他必救你，脱离那不了人，蛇的网罗和毒害的瘟疫，他以自己翎毛来遮蔽你，你要投靠在他翅膀底下。他的诚实，他的诚实是大小的盾牌，你必不怕黑夜来的惊骇，白的飞的箭，黑夜的瘟疫，火血无间要灭人的毒病。虽然千人不倒在你旁边，我有万人不倒在你右边，但这灾害却不得临近你，因为今夜观看恶人遭报。主耶和华是我的避难所，主耶和华是我的避难所，将至高神当作你的居所，一切的祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷。因他为你吩咐他的使者，在你面前道路上保护你，他们必要用手来托住你，免得你脚碰倒在石头上。来，我们用信心说，你要揣在十字会这身上，你要揣在十字会这身上，见他手中的使者和大神，神说因为他专心地爱我，我就要来服侍并搭救他，因他认识并知道我的名，我要把他安置在高之处，他就告我，我就要应允他，在急难中我要与他同在。现在我们宣告，因我认识，因我认识，并知道他的名，他要把我安置在高之处，我求告他，他就要应允我。
在极难中，他要与我同在。再次因我认识，我们宣告：因我认识，并知道他的名，他要把我安置在高之处。若求告他，他就要应允我。在极难中，他要与我同在。来，我们一起敬拜他。哈利路亚，我们感谢他。 Kita 因为他的 syukur kepada 应许一定成就在我们每一个人身上。 karena janjinya pasti digenapi dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan dengan suara yang keras. Buka mulut bersyukur. Kami mau menyembah, memuji-Mu di tempat-Mu yang maha tinggi, di tempat-Mu yang tempat rahasia-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami mau nyatakan, ungkapkan cinta kita kepada Tuhan dalam penyembahan kita yang lebih lagi. Tuhan, kami mau punya keintiman di dalam Engkau, dalam secret place bersama dengan Engkau, merasakan, mengungkapkan kasih. Haleluya. 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 我们知道，唯有在你的隐秘处的人，才可以领受你的应许。 Hanya orang-orang yang tinggal di dalam secret place-Mu dapat menerima janji. 就是深爱你的人， yaitu orang-orang yang mengasihi Engkau dengan begitu dalam. 就是真正敬畏你的人， orang yang sungguh-sungguh takut dan hormat akan Engkau. 主啊，那就是我们， Itulah kami semua Tuhan. 那就是你的孩子们。 Itulah anak-anak-Mu. 主，我们感谢你。 Tuhan, kami bersyukur kepadamu. 虽然在线上聚会， Sekalipun kami beribadah lewat internet, 但是我们相信你与我们同在。 tapi kami percaya hadirat-Mu senantiasa menyertai kami. 我们可以感受到你在我们这里，在我们 Kami 旁 dapat 边， rasakan Engkau hadir bersama kami, ada di sisi kami, 在我们的家。 ada di dalam rumah kami. 主，我们感谢你， Terima kasih Tuhan. 让我们更深的爱你， Biarlah kami semakin mendalam mengasihi Engkau. 让我们更认识你。 Dan biar kami semakin mengenal Engkau. Yes. 亲爱的宝贵耶稣， Amen. 你爱何等的甘甜，我的心深深被你吸引，爱你是我的喜乐，一生爱你，一生爱
回头，一生爱你，跟随你，一生爱你，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你，一生爱你，跟随你，一生爱你，跟随你。Amen. Amen. 哈利路亚，哈利路亚。我们要一生爱主，一生跟随主，一生永远不会回头。阿门。 Kita mau mengasihi Tuhan, kita mau setia ikut Dia dan tidak akan berbalik selamanya. Amin. 跟你旁边的人说，永远不回头。 Bilang sama kiri kanan kita tidak akan berbalik selamanya. 永远不回头。 Tidak akan berbalik. 阿门。 Amin. 所以我们要好好的敬拜主，我们好好的赞美主，因为我们的上帝是我们的避难所，他的喜乐是我们的力量，来度过这段日子。 Jadi biarlah kita senantiasa memuji, menyembah Tuhan, baik-baik, bersyukur dan ikut terus setia kepada Dia karena kekuatan kita adalah sukacita dari Tuhan. 阿门。 Amin. 主的喜乐是我力量。 Amin. 一起说， Sama-sama katakan. 你的救恩是我盼望。虽然橄榄树不效力，也许葡萄树不结果，我能停住我的神，欢庆快乐。主的喜乐是我力量，主的喜乐是我力量。你的救恩是我盼望，你的救恩是我盼望。虽然橄榄树不效力，也许葡萄树不结果，我能停住我的神，欢庆快乐。我要赞美，我要赞美 ，Yes。无论得失或不得失，我要赞美。每天从日出到日落，我心坚定于你。每天赞美不停，我要赞美，就赞美，我要赞美，只有赞美，大声欢呼。你是永远的神君王，我要赞美，我要赞美。无论得失或不得失，我要赞美。每天从日出到日落，我心坚定于你。每天赞美不停，我要赞美，飘舞赞美，我要赞美，只有赞美，大声欢呼。你是永远的神君王，我要赞美，我要赞美，飘舞赞美，我要赞美，只有赞美，我要赞美，飘舞赞美，我要赞美，只有赞美，我要赞美，飘舞赞美，我要赞美，只有赞美，大声欢呼。你是永远的神君王，哈利路亚， Haleluya. Amin. Haleluya. 我们要听这个礼拜的报告。 Kita mau dengarkan pengumuman pada minggu ini. 大家早安，平安，感谢主。我们现在接下来听我们话语堂的报告。我们话语堂的奉献，这个有2个方法。第一个方法是透过 BCR 的银行的账号是267-021-2
1501 atas nama就是账号的名字是Sandy Cristiani， 然后第二个方法就透过 offer， 电话号码是089608369134。然后第二个报告就是我们华语堂有祷告会，每个礼拜六5点到6点，透过 Zoom， 账号是87047087628。然后我们每个礼拜六还有小组的聚会，有恩典小组，有永恒爱的小组，成长小组，兴起发光小组，还有神之家小组。我们每个礼拜五晚上还有快乐小组，就是青少年的小组，在7点30分。还没有参加小组的可以找Sandy姐妹的手机的号码是089608369134。然后我们每个礼拜三晚上还有生命建造营，就是每个礼拜三晚上7点半，透过 Zoom 的号码是881487904888。还有我们华语堂有一个很好的活动，就是我们每一天有进行导读，那就是用经文来导读。欢迎大家还没有参加可以来导读，我们可以随时用圣经的来用神的话来祷告。还没有参加的可以来找建立姐妹，电话号码是0815878591。然后我们的聚会已经有在线上，在 YouTube 上可以去看，可以开来看。我们的YouTube 上的账号是找 GBI Mandarin Rayon 1C， 大家可以上网查看。然后我们待会有圣餐，请大家先预备好饼跟葡萄酒，谢谢大家。报告到此结束。好，我们要一起宣告第3个五旬节。我们要宣告第3个五旬节。什么是第3个五旬节？ Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga？ 第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，超越所发生在亚述沙街的。Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street。 第3个五旬节即将主耶稣未再来之前最大最后的收割灵魂。 Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali。 第三个五旬节将兴起耶利米的时代，就是被圣灵充满，深爱主耶稣，对罪恶不妥协，去行动抢救灵魂的年轻人。 Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa。 第3个五旬节从印度尼西亚开始，推动到列国，此运动从东方到西方，并回到耶路撒冷。 Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem。 第3个五旬节赐下能力来完成主大使命，之后主耶稣就要再来。阿们。 Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin。 Amin， Amin， 哈利路亚。来，我们预备我们的心， Mari kita siapkan hati kita. 我们要听神的话。 Kita akan mendengarkan firman Tuhan. 天父的爱何等伟大，长阔高深，无法测度。耶稣的爱如此甘甜，吸引着我更亲近你。我不
起起初的爱，你永不忘记我，将我的爱刻在你心，写在你笔上，因为爱情力量如此坚定刚强，燃烧的火焰是神烈火燃烧，终虽不能熄灭，大水不能淹没，一生一世，一生一世，爱主到底，永不分离。爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰，爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰，爱情的火焰为主燃烧。来，我们请求着爱情的火，求主来燃烧，为主燃烧，燃烧我们每个人。爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰，爱情的火焰为主燃烧 ，yes， 爱情的火焰燃烧 ，yes， 爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰为主燃烧。再次我们宣告，爱情的火焰为主燃烧 ，yes Lord， 爱情的火焰为主燃烧 ，yes， 爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰为主燃烧。阿卡当阿诺，我们说，爱情的火焰为主燃烧，阿门。爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰为主燃烧。Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. 来，我们听神的话。 Mari kita siapkan hati, kita sudah akan masuk untuk mendengar firman Tuhan. Shalom semuanya. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya akan tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, maka salah satu dari tanda itu adalah penyakit sampar yang bisa kita sebutkan sebagai pandemi COVID-19. Jadi pandemi COVID-19 adalah bagian dari tanda kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan untuk menjemput gerejanya. Ada yang berkata bahwa penyakit sampar sudah terjadi berulang-ulang. Malah pada tahun 1918 sampai dengan 1920 ada wabah flu Spanyol yang menyebabkan 50 juta orang meninggal. Tetapi Tuhan Yesus belum datang. Jangan-jangan setelah pandemi COVID-19, Tuhan Yesus juga tidak akan segera datang. Kalau kita bicara Tuhan Yesus tidak segera datang,
Ini tidak sesuai dengan yang dikatakan Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera," sebanyak 4 kali. Dan waktunya sudah singkat, waktunya sudah dekat, sebanyak 2 kali. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera," 2000 tahun yang lalu, apalagi hari-hari ini, pasti lebih segera lagi. Hati-hati, jangan terjebak menjadi pengejek-pengejek yang dengan ejekannya berkata, "Di mana janji kedatangannya itu? Dari dulu keadaan tetap seperti ini. Katanya salah satu tanda adalah penyakit sampar. Mana buktinya? Penyakit sampar sudah terjadi berulang-ulang, tetapi ternyata Tuhan Yesus belum juga datang." Jangan berkata bahwa setelah pandemi COVID-19 Tuhan Yesus pasti datang kembali. Atau jangan juga berkata bahwa setelah pandemi COVID-19 Tuhan Yesus belum segera datang. Kita tidak tahu dengan pasti kapan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Hanya Bapa di sorga saja yang tahu. Yang penting Tuhan Yesus berkata bahwa penyakit sampar seperti pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari tanda kedatangannya. Tuhan Yesus menghendaki agar kita percaya bahwa Dia akan segera datang. Sehingga kita akan sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Saya percaya bahwa sikap orang percaya dari zaman ke zaman yang melihat dan mengalami malapetaka, mungkin itu perang, mungkin itu bencana alam, termasuk penyakit sampar, akan berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Sebagai contoh, Bapak Gereja yang bernama Cyprianus, yang adalah uskup gereja Kartago pada zaman Kekaisaran Romawi, yang mengalami pandemi pada tahun 250 sampai 271 Masehi. Pada saat itu di Roma saja sekitar 5.000 orang meninggal per hari. Cyprianus menyebutkan bahwa pandemi tersebut sebagai akhir zaman. Memang ini terbukti keliru. Akan tetapi dari sisi yang lain kita melihat keyakinannya bahwa ini adalah akhir zaman justru membuat terjadinya kebangunan rohani. Gereja terlibat dalam pelayanan sosial diakonia yang dahsyat. Melihat itu banyak orang menjadi percaya dan gereja berkembang pesat. Jadi setiap zaman seolah-olah Tuhan menciptakan situasi, apakah itu perang, bencana alam, kelaparan, termasuk penyakit sampar, agar perkataan Tuhan Yesus, "Aku datang segera" itu selalu ada di dalam hati orang percaya. Sehingga mereka selalu dalam kondisi berjaga-jaga, melakukan amanat agung Tuhan Yesus, sehingga penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Demikian juga dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Tuhan menghendaki gerejanya, yaitu kita-kita ini, bergerak menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sejak tahun 2009, setelah Tuhan berbicara dengan begitu serius kepada saya tentang "Aku datang segera", saya selalu memperkatakan hal ini. Saya selalu mengingatkan agar kita lebih intim dengan Tuhan. Hari-hari ini pesan Tuhan kepada kita adalah kembali kepada kasih mula-mula. Ingat, kita adalah calon mempelai wanita dari Kristus. Sang mempelai pria akan datang dengan segera untuk menjemput kita. Kita harus mempersiapkan diri dengan kembali kepada kasih yang mula-mula. Dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7, Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Efesus bahwa jemaat di Efesus itu rajin, tekun, tidak dapat sabar terhadap rasul palsu, tetap sabar dan mau menderita oleh karena namaku, kata Tuhan. Tidak mengenal lelah, membenci perbuatan-perbuatan pengikut Nikolaus yang juga aku benci, kata Tuhan Yesus. Pengikut Nikolaus mengajarkan bahwa percabulan tidak akan mempengaruhi keselamatan seseorang dalam Kristus.
Ini adalah pengajaran sesat. Karena kitab perjanjian baru mengatakan hal yang sebaliknya. Yaitu bahwa orang yang hidup dalam percabulan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita melihat ini, saya berkata bahwa jemaat Efesus ini jemaat yang luar biasa. Akan tetapi Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Mengambil kaki dianmu artinya mengeluarkan dari dalam kerajaan Allah. Kesimpulan dari pesan Tuhan kepada jemaat di Efesus, yang juga berarti buat kita semua, adalah apapun yang kita lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, kalau tidak didasarkan kepada kasih mula-mula, maka Tuhan Yesus berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan kita harus bertobat. Kalau kita tidak bertobat, Tuhan akan mengambil kaki dian kita. Artinya, kita akan dikeluarkan dari dalam kerajaan Allah. Kasih mula-mula adalah kasih yang kita miliki pada saat kita baru bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat itu kita akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Pengalaman saya pada waktu itu adalah keinginan untuk selalu berdoa. Keinginan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Keinginan untuk membaca Alkitab. Keinginan untuk hidup kudus. Keinginan untuk melayani Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Kalau kita melihat proses keselamatan, maka proses keselamatan terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama adalah proses justification, yang artinya pembenaran. Tahap yang kedua adalah proses sanctification, yang artinya pengudusan. Tahap yang ketiga adalah proses glorification, yang artinya pemuliaan atau pengangkatan. Pada proses pertama, yaitu proses justification atau pembenaran, kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mengalami kelahiran baru. Kita mengalami kasih mula-mula. Setelah itu kita memasuki tahap yang kedua, yaitu proses sanctification atau pengudusan. Dalam proses ini, kita akan dikuduskan terus-menerus oleh Roh Kudus dan firman Allah. Sehingga kita menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Setelah itu, kita akan masuk dalam proses yang ketiga, yaitu glorification, yang artinya pemuliaan atau pengangkatan. Jadi, yang diangkat itu adalah mereka yang menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Pada waktu memasuki proses sanctification
atau pengudusan ini dengan berbagai macam alasan, kualitas kasih kita kepada Tuhan yang tadinya penuh dengan kasih yang mula-mula bisa berubah menjadi seperti yang terjadi pada jemaat di Efesus. Saya pribadi juga mengalami seperti yang terjadi pada jemaat di Efesus. Tetapi melalui pengudusan secara terus-menerus oleh Roh Kudus dan firman Allah, juga disertai dengan proses yang menyakitkan, saya kembali kepada kasih mula-mula sampai dengan hari ini. Haleluya. Saya akan bertanya kepada saudara, bagaimana kualitas kasih saudara kepada Tuhan? Saya mau mengajak saudara untuk melihat kualitas kasih kita kepada Tuhan melalui kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung merupakan satu-satunya kitab di Alkitab yang khususnya membahas kasih yang unik di antara dua orang mempelai, yaitu antara Salomo dengan gadis Sulam yang dipercaya dia adalah istri pertama dari Salomo. Karena beberapa nats penting dalam Perjanjian Baru melukiskan kasih Kristus bagi gerejanya dengan memakai hubungan pernikahan, maka kitab Kidung Agung dapat dipandang sebagai melukiskan kasih yang ada di antara Kristus dengan mempelainya, yaitu gerejanya, yaitu kita-kita ini. Sama halnya dengan iman kita yang harus bertumbuh. Demikian juga kualitas kasih kita kepada Tuhan harus bertumbuh. Secara sederhana, kitab Kidung Agung ini menggambarkan 3 tingkat kualitas kasih. Dan ini juga menunjukkan tingkat kualitas kasih kita dengan Tuhan. Tingkat kualitas kasih yang pertama terdapat dalam Kidung Agung 2 ayat 16 yang berkata, "Kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia." Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa berkata begini, Tuhan milikku, aku miliknya Tuhan. Tingkat kualitas kasih yang kedua terdapat dalam Kidung Agung 6 ayat 3 yang berkata, "Aku kepunyaan kekasihku, dan kepunyaanku kekasihku." Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa berkata begini, aku milik Tuhan, Tuhan milikku. Tingkat kualitas kasih yang ketiga terdapat dalam Kidung Agung 7 ayat 10 yang berkata, "Kepunyaan kekasihku aku." Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa berkata, aku milik Tuhan. Tingkat kualitas kasih yang pertama bisa dikatakan ini adalah kasih yang egois. Karena yang dikedepankan itu, Tuhan adalah milikku, baru aku milik Tuhan. Maka yang selalu dipikirkan hanya soal diberkati. Jadi karena Tuhan milikku, berkati aku dong Tuhan. Biasanya jarang bertanya kepada Tuhan tentang apa yang dikehendaki Tuhan dalam setiap rencana atau langkah yang akan dilakukan. Jadi kalau dia punya rencana, langsung akan minta supaya Tuhan memberkati. Biasanya juga jarang menyinggung tentang apa yang harus kita lakukan untuk melayani Tuhan. Itu tingkat yang pertama. Tapi tingkat kualitas kasih yang kedua bisa dikatakan sebagai kasih bersyarat. Aku milik Tuhan. Tuhan adalah milikku. Sekarang yang dikedepankan adalah aku miliknya Tuhan. Baru setelah itu Tuhan adalah milikku. Berarti mulai ada satu peningkatan. Di sini mulai ada menyinggung tentang melayani Tuhan. Tetapi dengan syarat. Supaya Tuhan memberkati. Jadi motivasi mau melayani karena mau diberkati Tuhan. Itu tingkat kualitas kasih yang kedua. Tetapi sekarang tingkat kualitas kasih yang ketiga. Inilah yang disebutkan kasih yang tidak egois. Kasih yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Ini adalah kasih yang semula. Aku milik Tuhan. Titik. Tidak ada embel-embelnya lagi. Mereka
Mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, aku milik Tuhan, bukan milikku sendiri. Aku ini adalah milik Tuhan. Aku sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Aku dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Yesus. Mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, jika aku hidup untuk Tuhan. Dan jika aku mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, aku adalah milik Tuhan. Mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku, tapi Yesus dalamku. Orang yang memiliki kasih mula-mula sudah tidak memikirkan lagi tentang diberkati atau tidak diberkati oleh Tuhan. Yang paling penting adalah hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Melakukan kehendaknya Tuhan. Seperti Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan adalah sesuatu yang sangat vital dalam hidup ini. Mendapatkan makanan adalah motivasi manusia dalam bekerja atau berusaha. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa yang paling penting dalam hidup ini, artinya fokus hidup kita adalah melakukan kehendak Bapa, bukan kepada makanan, meskipun makanan itu perlu. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan melayani Tuhan seperti yang terdapat dalam Roma 14 ayat 17 dan 18 yang berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan selalu berkata, sebab engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Hamba bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Pujian ini diajarkan oleh Daud dan terus dinyanyikan setelah zaman Daud. Tuhan memberitahu kepada Daud hal yang paling menyenangkan hatinya Tuhan, yaitu kalau dipuji oleh kita bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena memang itulah yang Tuhan lakukan untuk kita. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, nyanyikan terus pujian tadi. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, aku tidak takut, sebab Tuhan menyertai aku. Aku tidak bimbang, sebab Tuhan adalah Allahku. Tuhan akan meneguhkan aku, bahkan akan menolong aku. Tuhan akan memegang aku dengan tangan kanannya yang membawa aku kepada kemenangan.
takut, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Orang yang memiliki kasih mula-mula dalam masa pandemi COVID-19 ini akan tetap percaya kepada janji Tuhan dan terus memperkatakannya. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, Tuhan, saya mau menyelesaikan amanat agung dengan kuasa dari Roh Kudus, yaitu Pentakosta yang ketiga. Tuhan, saya berjanji untuk memakai mulut ini hanya berbicara tentang firman Tuhan, bukan yang lain-lain. Orang yang memiliki kasih yang mula-mula akan melakukan firman Tuhan seperti yang terdapat dalam lagu ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Mari angkat tangan saudara, sembah Dia, sembah Tuhan Yesus. Sembah Tuhan Yesus, sembah. Yang sudah berbahasa roh saat ini. Yang belum, terus katakan haleluya, haleluya. Orialala bakana maya rala bara. Oh rara basande. Ikharala maya rala bala. Orala bala. Orialala bala. Orala bala. Ori lebeda bala. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu di semua Tuhan. Hamba berdoa mereka kembali kepada kasih yang mula-mula. Kembali kepada kasih yang semula. Kasih yang mula-mula. Ya Tuhan, hamba berdoa buat mereka. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau akan segera datang untuk kali yang kedua. Bapa, hamba berdoa di tengah pandemi COVID-19 ini. Anak-anak-Mu yang mengalami bermacam-macam masalah. Engkau tolong mereka ya Tuhan. Tolong ya Tuhan. Mungkin mereka ketakutan, kebingungan. Ketakutan yang berlebihan, paranoid Tuhan.
tolong mereka ya Tuhan. Yang terpapar dengan COVID-19 sakit Tuhan. Dalam nama Yesus, aku sekarang perintahkan COVID-19, kau keluar. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh rala bara 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 bara. Terima kasih. Oh rala bara bara bara. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus mati dengan penderitaan yang luar biasa ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau sembuhkan kami, Engkau ajar kami ya Tuhan. Engkau juga menghajar kami kalau kami salah Tuhan. Terima kasih ya Aba. Terima kasih Engkau itu adalah Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Katakan ampuni. Ampuni ya Tuhan. Ampuni. Supaya sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu. Kau melihat mereka yang sedang meminta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni mereka. Kasihani mereka ya Tuhan. Kasihani. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh sukacita. Hati bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Ucapkan terima kasih. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkau baik ya Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu.
Engkau baik ya Tuhan, Kau baik ya Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih, terima kasih. Terima pengurapan Tuhan saat ini. Angkat kedua tanganmu, terima urapi anak-anakmu. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh ya terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Berkati anak-anakmu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. 蒙福的可以举手。 Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Amin. Haleluya. Haleluya. 我们预备我们的心，我们要结束我们的聚会，我们要一起来拜祷。 Mari kita siapkan hati untuk kita akan akhiri ibadah pada hari ini dan kita akan akhiri dengan doa syafaat. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur pada hari-hari ini 主啊，我们向你献上感恩， atas penyertaan-Mu Tuhan 因此你一切的同在， untuk Mandarin Service ini Tuhan. 为了外堂， Kami tahu Engkau mengasihi Mandarin Service ini. 就我们知道你何等爱我们在外堂， Engkau memberi kasih karunia yang begitu besar pada Mandarin ini Tuhan. 你降下你赐福你的恩典慈爱在外堂多多的， Engkau mengasihi Mandarin ini. 你何等的爱外堂， Engkau menjaga dan memelihara kami satu persatu. 你看顾保守我们每一个人， Engkau menjaga setiap keluarga kami di Mandarin ini, setiap keluarga demi keluarga. 你看顾保守每一个家庭在华语堂一个都不漏掉， Engkau mendandani kami sedemikian rupa. 你装备我们，你装饰我们那么的美。 Engkau melindungi setiap keluarga demi keluarga, sehingga tidak ada satupun Tuhan. Tidak ada satu virus pun Tuhan. COVID ini Tuhan yang melanda setiap keluarga Mandarin ini Tuhan. 主，你如此的看顾保守每一个家庭，一直到现在都每一个人都是很健康的，没有一个疫情可以得在每个人身上。 Kami mengucap syukur Tuhan, 主，我们为这一切我们献上感恩， kasih-Mu yang begitu besar, 因此你多么大的爱， cukup bagi setiap kami. 为我们每一个人是足够的。 Seperti yang disampaikan oleh Pak Niko Tuhan. 正如你的仆人杨周宝牧师所说的， Kami mau meningkatkan kasih kami lebih lagi kepadamu Tuhan. 说主啊，我们要提升我们对你的爱， Kami mau mengenal Tuhan lebih lagi. 我们要更加的认识神， Karena hari ini adalah hari-hari yang jahat. 因为末后的日子是恶的日子， Kegelapan melingkupi seluruh bumi. 黑暗在遍地。 Tapi orang-orang yang bersandar pada Tuhan, 但是靠神、信靠神的每一个人， ada perlindungan. 有神的保护。
Tuhan, biar kami setiap hari boleh mengarahkan wajah kami kepadamu. 主啊，让我们每一天都仰着脸向你仰着， Kami selalu mencari wajah-Mu. 一致的寻求你的容脸， Kami selalu bersandar pada Tuhan. 不断的信靠神。 Terima kasih untuk Mandarin yang selalu mengingatkan kami untuk membaca firman Tuhan. 感谢主，借着话语堂的每一个活动都提醒我们要不断的读神的话， Untuk mengenal Tuhan lebih lagi. 以致我们可以跟人家认识神。 Saat kami mengenal Tuhan lebih lagi, 当我们更认识神的时候， kami bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. 我们才可以行神所命令我们所行的， Dan kami baru bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. 我们才能成为信道者。 Terus urapi setiap kami, Tuhan. 主啊，求你恩膏我们，不断的膏抹我们， Tambah-tambahkan iman kami kepadamu, Tuhan. 加添我们对你的信心， Tambah-tambahkan pengetahuan kami terhadap Engkau, Tuhan. 加添我们对你的认知。 Kami mau ikutin semua yang diajarkan di gereja kami. 主啊，我们要忠心的跟随顺从你所教导我们，接着 Kalau saat 我们 ini 的 kami 教会。 membuka kelas, Tuhan. 主啊，如果我们有开生命的课程， Supaya kami boleh berdiri teguh iman kami. 就是让我们更坚定我们的信心，站立在你的里面，真理的稳。 Karena dengan mengenal Tuhan lebih lagi, kami akan semakin dibangun imannya. 因为借着方法，我们也可以更认识神，以致我们的信心更坚固。 Terima kasih Tuhan, terus pulihkan kami. 主啊，谢谢你，求你不断的恢复我们， Terus tuntun setiap kami, Tuhan. 引导我们， Berbicaralah kepada kami setiap pribadi lewat pribadi, Tuhan. 亲自对我们每一个人说话， Bicaralah kepada setiap kami keluarga demi keluarga. 对我们每一个人的家庭亲自说话。 Karena pada akhir zaman ini, Tuhan, 因为在幕后的时候， kami tidak bisa lagi, Tuhan, ke gereja secara fisik. 最近我们虽然不能当场上下聚 Tapi 会， kami hanya boleh melalui online. 现在是我们只能透过线上。 Seperti firman-Mu berkata, kami beribadah dari keluarga demi keluarga di rumah masing-masing. 但是像你的话是说，我们聚会是每一个家庭在每一个家。 Kami baru mengerti firman-Mu sekarang, Tuhan. 现在是我明白你的话是这样的。 Sekian tahun kami baru mengerti karena sekarang kami mengalami. 主啊，多少年了，我们现在才明白，当我们经历， Tidak ada yang bisa kami andalkan selain mengandalkan Tuhan. 所以说没有任何是我们可以可靠的，唯独是你。 Karena itu Tuhan, kami harus membaca firman-Mu dan kami harus sering berdoa dan berbicara dengan Engkau secara pribadi. 以至于我明白，我们要跟你有亲自的关系，对你说话，我们要读你的话语，明白你，认识你， Dan mengenal Tuhan secara pribadi. 就是我们要个人的与你认识。 Terima kasih untuk Pak Niko yang telah menyampaikan firman-Mu. 所以我们为着我们所当牧师已经分享你的话，我们献上感 Mengingat 恩。 kami untuk kembali kepada kasih mula-mula. 他借着这个话提醒我们要回到起初的爱， Kasih dua arah. 就是相通的爱， Kasih Tuhan kepada kita dan kasih kita kepada Tuhan. 互动的爱是我们对神的爱，神对我们的爱。 Dan kasih yang terbesar adalah kita mau melakukan kehendak Tuhan. 而且最大的爱就是我们愿意行神的旨意， Melakukan apa yang Tuhan berkenan. 行一切神所喜悦的。 Tuhan berkati Pak Niko 祝福杨传宝牧师， untuk bungkus dia dengan kuasa darah Yesus. 求你的宝血来厚厚的遮盖涂抹他， Pelindung yang sempurna daripada Engkau. 你的看顾保守完全在他的身上。 Tuhan, kami percaya dia pemimpin yang Engkau pilih 我们相信他是你所拣选的领袖， untuk menyampaikan pewahyuan pada akhir zaman ini.
是可以传达你的启示在这个末后的时代。 Karena dia adalah pemimpin yang dekat dengan Tuhan. 因为他是其中一位一个亲近你的领袖， Pemimpin yang takut akan Tuhan. 敬畏神的一个领袖， Dan pemimpin yang mau melakukan kehendak Tuhan. 这是愿意行你的旨意的一位领袖， Dan terus berpegang teguh atas panggilannya. 一直他紧紧的抓住他针对你的他对他的呼 Tidak 召， menyimpang ke kanan ke kiri. 不走偏走右边， Dan dia berjalan makin lama makin kuat. 而且他越走越来越坚强，越刚强， Dan pewahyuan Tuhan semakin lama semakin kuat. 而且神对他的启示越来越强，越来越强大。 Kami di Mandarin berdoa, kami mendukung Pak Niko. 主啊，我们在这个会议上支持我们的总导牧师。 Kami berdoa Tuhan ada pelindungan Tuhan atas Pak Niko. 主啊，我们求你，让你的保护完整在他身上。 Kami berdoa Tuhan, malaikatmu menjaga Pak Niko, keluarganya Tuhan. 求主你的天使，你差遣来保护围绕着他和他的家人。 Tuhan, kami berdoa Tuhan melindungi setiap pelayanannya. 你也看顾保守兼顾他每一个的侍奉服侍， Dan apa yang Tuhan perintahkan, 而且神你所有命令要他做的， dia melakukan dengan teguh hati. 他以坚定的心来行出。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，谢谢你， Kami berdoa 我们祷告， dalam nama Tuhan Yesus. 奉靠主耶稣基督， Amin. 阿门，阿门，感谢主，感谢主。我请牧师为我们的会友有生病的，而且我们要结束我们的聚会，要祝福祷告。 Kita akan akhiri ibadah kita. Kita undang persilakan untuk gembala kita akan mendoakan orang-orang yang sakit dan yang lainnya. 我们来到你面前， Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. 我们知道你说在世上有苦难， Engkau berkata di dunia ini banyak penderitaan, 但是在你里面有平安。 tetapi di dalam Engkau kami mendapatkan damai sejahtera. 你给我们的平安， Dan damai sejahtera daripadamu, 就是没有挂虑，没有惧怕。 yaitu tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. 你给我们的平安， Damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami, 也是你给我们身心灵的医治。 yaitu kesembuhan di hati kami, di batin kami, dan di jiwa roh kami. 主啊，感谢你，我们要健康， Tuhan, terima kasih kamu sehat. 我们不但身体要健康， Kami bukan hanya mau sehat secara tubuh, 我们的灵也要健康。 tapi roh kami juga mau sehat. 我们的灵是你用你的话来喂养我们，使我们健康。 Roh kami, makanannya adalah firman-Mu yang membuat kami kuat dan sehat. 我们的灵健康是因为你的圣灵一直的高抹我们，一直接近我们。 Dan roh kami kuat kalau kami sehat karena Roh Kudus yang terus mengurapi kami dan membersihkan hidup kami. 感谢赞美你， Terima kasih. 为着你的孩子青兰，为着他的他的手跌倒，主啊，你触摸他，医治他。 Tuhan, buat Ibu Cinglan yang tangannya karena jatuh bermasalah, Tuhan Kau sembuhkan dia, Kau pulihkan dia saat ini. 我们为着巴鲁蒂，主啊，你触摸他的鼻子动手术，这个时候正在恢复当中。 Tuhan, terima kasih kami berdoa untuk Pak Rudi dalam pemulihan setelah operasi Tuhan di hidungnya. 让你的恩手触摸他， Biarlah tangan kasih-Mu saat ini menjamah beliau. 让这个时候他与他的家人完全的仰望依靠你。 Dan biar dia dan keluarganya benar-benar sepenuhnya berharap dan mengandalkan Engkau. 而且仰望你过于一生，仰望你过于一切。 Dan mengandalkan Engkau lebih daripada mengandalkan dokter atau mengandalkan yang lainnya. 因为你是凡事都能的神， Karena Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. 你医治他， Kau sembuhkan dia.
你恢复他。 Kau pulihkan dia. 我奉耶稣圣名，主内的许多的弟兄姐妹，这个时候如果在软弱当中，在病痛当中，任何的软弱，任何的疾病，主啊，你听我们的呼求。 Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat, setiap saudara-saudara kami yang dalam kelemahan fisik, dalam kesakitan. Tuhan, dengar doa kami. 你施恩医治， Saat ini kau turunkan kasih karuniamu dan sembuhkan mereka. 叫他们可以得到完全的释放，完全的自由。 Sehingga setiap mereka, setiap kami dapat dilepaskan, dapat dipulihkan, dapat dimerdekakan. 感谢赞美主， Terpuji nama Tuhan. 听我们的祷告， Dengar doa kami. 举起我们的双手。 Mari kita angkat kedua tangan kita. Huria barabaste belalori beribelalori. Shikabahara matakarayara. 神的众儿女们， Anak-anak Tuhan, 举起你的手， angkat kedua tanganmu. 望着你的神， Mari, pandanglah Tuhanmu. 耶和华的脸光照着你，赐福你。 Wajah Allah menyindari engkau, menyertai engkau. 但愿天父的慈爱， Biarlah kasih dari Bapa di sorga, 主耶稣基督的平安和喜乐， damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, 圣灵不停的浇灌充满， Roh Kudus yang terus tercurah memenuhi engkau. 从今时 Mulai dari hari ini, 到主耶稣再来， sampai Tuhan Yesus datang kembali, 他会迎接我们， Dia akan menjemput kita, 把我们带到永恒的国度里， membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal, 直到永永远远。 sampai selama-lamanya. 大家开声说 Sama-sama katakan, 阿门。 Amin. 主耶稣祝福你。 Tuhan Yesus berkati.